Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख ए भिडियो आम अष्टम श्रेणी बा 8th क्लास तुम द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2025 बा एसए टू एग्जाम 2025 राइट वार्षिक परीक्षा 2025 तुम विषय जहाँकि रही इतिहास और राजनीति विज्ञान राइट इतिहास और राजनीति विज्ञान जहाँकि हिस्टोरी एंड पॉलिटिकल साइंस कौन करवा ना 50 मार्क प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा राइट गोटे भिडियो पूर्व आम एमआईएल ओडिया देखी राइट जो भी देखना हाँ चैनल को जाए देखी नेब तो देख ये तुम नाम लिख ये रोल नंबर ये विभाग जहाँकि सेक्शन नहीं ए कि बी कि सी कि डी जहाँ लिख देन ये तुम तारीख लिख राइट जो दिन परीक्षा रही मुख्यतः 17 प्राय पिला 17 रही परीक्षा राइट तो तुम लिख 17/3/2025 विद्यालय नाम लिख स्कूल नेम ब्लॉक लिख जिला लिख राइट देन देख तुम 50 मार्क प्रश्न रही राइट 50 मार्क परीक्षा हे देन समय मिल 2 घंटा राइट प्रश्न संख्या रही 8 प्रश्न संख्या टोटाल 30 प्रश्न रही राइट ये तुम के मार्क पाइल ये लिखाଯିब राइट प्राप्तांक ताले आम देखा देख गोटे गोटे करके देख प्रत्येक प्रश्नर मूल्य डाण पाखे दी जाए राइट जो राइट सैड्रे आम मार्क गुड़िक दी जाए ठीक है। अच्छा देख 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत प्रश्न निमंते 4टी संभाव्य उत्तर दी जाए राइट एमसीक्यू रही सब से ठीक उत्तर टी बाछी तुम कौन कर ना पाख कोठरी ठीक चिन्ह देव राइट एमती ठीक चिन्ह देव तो देख सब एमसीक्यू रही 5टी 1 मार्क 5टी। प्रथम प्रश्न रही मीर कासिम निज राजधानी क्यों कारण मुर्शिदाबाद मुंगेर को उठे नहीं उत्तर हो तुम ठीक ना ऑप्शन क जहाँकि रही देख ये ऑप्शन ग जहाँकि रही इंग्रेज मान दूर रही स्वाधीन भाव शासन करने तो ये उत्तर तुम कौन कर ना टिके ठीक कर ये टिक कर तुमको 1 मार्क मिल जाए। नेक्स्ट पुरातन जुगर मुनि ऋषि मैंने क्यों पर्यंत भूखंड को भारतवर्ष नाम नामित करते ना उत्तर हो तुम 2 नंबर ऑप्शन ग जहाँकि रही हिमालय ठारू कुमारिका ना कि हिमालय ठारू कुमारिका माने आमर जम्मू काश्मीर ओके ऊपर जो रही आम जम्मू काश्मीर तल कन्याकुमारी पर्यंत ये करते राइट भारतवर्ष बोली कहते। 3 नंबर देख निम्नोक्त कार्यगुड़िक मध्य क्योंटी गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी कार्य सहित संपर्कित क्योंटी देख ना 3 नंबर उत्तर हो ऑप्शन ख रेल चलाचल और डाक व्यवस्था प्रचलन। 4 नंबर देखा तुम जिले में चोरी डकैती और हत्या भली अपराध गुड़िक क्यों अदालत माध्यम समाधान करा ना ठीक उत्तर हो तुम ऑप्शन ख फौजदारी अदालत राइट फौजदारी अदालत। 5 नंबर देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक क्या उपर गुरुत्व दी जाए उत्तर हो ऑप्शन ग मुक्ति साम्य भातृत्व और सार्वभौमत्व ओके तो ठीक टिक कर। नेक्स्ट 6 ରୁ 10 नंबर पर्यंत प्रश्नर ठीक उत्तर टी बाछी तुम बंदरी मध्य कौन कर ना शून्य स्थान को पूरण कर ये लिख तो ये 1 मार्क 5टी रही। 6 रही उभय विधानसभा और विधान परिषद देश राज्य में अच्छी कौन हम ये ना तुम महाराष्ट्र राइट उभय विधानसभा और विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य में अच्छी तो ये लिख महाराष्ट्र। मुझे राष्ट्र यह देश कहते कि कहते ना तुम उत्तर हो चतुर्दश लुई ओके चतुर्दश लुई राइट ये लिख। 8 नंबर देख भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था देश प्रचलन करते कि पे मैंने स्वायत्त शासन व्यवस्था आमर प्रचलन करते भारत में ना लॉर्ड रिपन किए देख ये ना ऑप्शन घ। इटाली इतिहास देश को त्यागीपुत्र आख्या दी अच्छी उत्तर हो तुम देख गारिबाल्डी ओके गारिबाल्डी हो आंसर। ओडिशा रे 9 दुर्भिक्ष चलता समय पुरी राजा देश थे कि थे ना दिव्य सिंह देव ओके दिव्य सिंह देव। नेक्स्ट 11 ରୁ 15 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रथम संपर्क को लक्ष्य कर शून्य स्थान पूरण कर देख 11 नंबर अच्छी ऑटो von बिस्मार्क जर्मनी से भाई काउंट काबूर केउंठी ना ये उत्तर हो इटाली राइट इटाली इटाली राइट इटाली ओके लिख। नेक्स्ट 352 धारा जातीय जरूरी परिस्थिति 356 धारा डेस उत्तर हो राष्ट्रपति शासन राज्य जरूरी परिस्थिति ओके राष्ट्रपति शासन शासन बा राज्य जरूरी परिस्थिति ओके राज्य जरूरी परिस्थिति। बाल गंगाधर तिलक चरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी ओके नरमपंथी बुझेगा। पुना पुणे बांग्लोर कौन हम पुना माने पुणे राइट पूर्व
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ସେଭଳି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଗରୁ ଥିଲେ ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଇଟ୍ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓକେ ଲେଖିପାରିବ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1870 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1857 ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ 16ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ ରାଇଟ୍। ତ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବ ରାଇଟ୍। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ତ ଏଠି ଭାରତକୁ ତୁମେ ବଦଳାଇ ଲେଖିବ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓକେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 17 ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 1950 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1950କୁ ଆମେ ଯଦି ବଦଳାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1948 ରାଇଟ୍ 1948 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ହେବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଓକେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ବୁଝିଲା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 19 ନମ୍ବରକୁ। 1763 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଟି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେରିକାରେ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲେଖିବା ରାଇଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ନାକି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ନାକି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଇଟ୍। ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ହେବ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଇଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓକେ। 21ରୁ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର 20ରୁ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମହୀଶୂର ବାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି କି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ନା ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଟିକେ ବାହାର କରିପାରିବ ରାଇଟ୍। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଏମ୍ବିଡ଼ି କିମ୍ବା କିଛି ବି ନୋଟ୍ ଅଛି ଓକେ ଜମ୍ବୋ ଏମ୍ବିଡ଼ି ଓକେ କମ୍ବୋ ତାହେଲେ ତୁମେ ବାହାର କରି ପଢ଼ିପାରିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣିକି ଲେଖ ନା ଯଦି ବୁକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ମିଳିବ ଓକେ ବୁକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ମିଳିପାରିବ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମହୀଶୂର ବାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ବୀର ପୁରୁଷ ସୁଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସେ ମହୀଶୂର ବାଘ ନାମରେ ପରିଚିତ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଚାପ ଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅଣରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯେ 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ କେବେ ଓ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1831 ମସିହାରେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଲେଖିବା ଯେ ଯୁବ ଇଟାଲୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲା ସେଥିରେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ ବା ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ରାଇଟ୍। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ 26ରୁ 29 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଯାହାକି 4 ମାର୍କିଆ ନାଇଁ କି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ ନାଇଁ କି 2 ମାର୍କିଆ ଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ମାର୍କ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ ଥିଲା ରାଇଟ୍ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଏବେ ରହିଛି ଏସବୁ 4 ମାର୍କିଆ କେଉଁଠୁ କଲାରେ 26ରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 26ର ଯେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଓକେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆଦି ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଏହା ସହ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରାଜନୀତି ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର
ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍। ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 27 କୁ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେ 1765 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ଅଂଶଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 28 ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓକେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଠି ହେବ। ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍, ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଲେଖିବ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓକେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓକେ, ମୁର୍ମୁ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ 29 ଦେଖିବା। ତୁମର କେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଲେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇପାରିବ? ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 10 ବର୍ଷ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବା ଅଧିବର୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟୁନ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ ରାଇଟ୍। 30 ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଥିବେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ 1817 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ 1868। ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ? 1868। ଓକେ, 1868। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା 1817 ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ କେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ନା ରତ୍ନା ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝରର। ଓକେ, ସବୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆମେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମର ରହିଛି କି ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖ ଏଠି ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ରହିଛି ନାକି। ତ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଇଟ୍ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ରାଇଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଠି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନାକି। ଦେନ୍ କେଉଁଝରର ରତ୍ନାକର ରାଇଟ୍, କେଉଁଝରର ରତ୍ନା ନାୟକ। କେଉଁଝର ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଏଠି କେଉଁଝର ଅଛି ଏଠି ରତ୍ନା ନାୟକ। ଓକେ, ଏସବୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ 50 ମାର୍କର ତୁମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ମାନେ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଦେଖିବା ମୋତେ କହିବ ରାଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କର, ସେଠି ତୁମକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।